Hello guys, welcome to Thompson Reaction. Bharat is back With a bang. ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ் வந்திருக்கும். ஆனால் வந்து அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்கன்னு தெரியும், அதனால் வந்து முன்னாடி சொல்லிக்கிறோம். அண்ட் ஆல்சோ வந்து இன்னொரு அப்டேட் ஒன்று இருக்குது. ஒன்றும் இல்லை, நம்ம வீடியோ நீங்கள் பார்க்கும்போது கீழே கமெண்ட் செக்ஷன், அதாவது ஃபோனில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது கமெண்ட்ஸ் கம்மி. ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் ஸ்வைப் பண்ணி விட்டிங்கன்னா ஹைப்புன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஹைப்பை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு 3 ஹைப் தான் கொடுக்க முடியும் நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு யூஸரால். இன்கேஸ் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஓகேனா அந்த ஹைப் ஊற்றினா வீடியோ இன்னும் புஷ் ஆகும். ஸோ இன்னும் நிறைய மல்லு ஃபேன்ஸ் அவங்க வந்து சஜஸ்டாக வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அவங்க எந்த வீடியோ புஷ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும். ஆமாம், ஸோ நம்ம அப்படி பார்க்காம உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோவுக்கு புஷ் பண்ணுங்க. அதுவும் இல்லாமல் அந்த ஹைப் ஆப்ஷன் வந்து 1 வீக் தான் இருக்கும். இப்போ நீ ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணோன்னா அந்த 1 வீக் வந்து அந்த ஹைப் ஆப்ஷன் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் இருக்காது. ஸோ இது புது அப்டேட் யூடியூப் வந்து கிரியேட்டர்ஸ் கொடுத்துறாங்க. ஸோ வந்து நாம சொல்கிறோம், வேணா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம வந்து வழக்கம் போல் சண்டே மலையாளம் மூவி தான். ஸோ உங்களோட என்னது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லைன்னா வந்து லன்ச், இது வந்து வீடியோ போட்டு சாப்பிட்றது தான் வேலையாக. இதுக்கு உங்களுக்காக ரெண்டு வீடியோஸ் வரும். ஆமாம், ஸோ சேனல்லையும் என்ன பண்ணுங்கள், பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அதை வச்சுக்கோங்க, லஞ்சுக்கு இந்த வீடியோ வச்சு. ஏன்னா எப்பவுமே கன்ஃபார்ம் நீங்கள் அந்த வீடியோ தான் போவீங்கன்னு தெரியும். ஸோ வந்து அதுக்கேற்ற பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த வாரம் நம்ம இந்த சேனலில் பார்க்க போகிற மூவி என்ன பார்த்தீங்கன்னா கெயின் மமுகாஸ் புழு. இதுவும் நிறைய கமெண்ட்ஸில் வந்த படம் தான். ஸோ இந்த படத்தை யார் டைரக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரதீனா பிடி. ஓகே, அண்ட் இட்ஸ் ரிட்டன் பை ஹர்ஷத் அண்ட் சுஹாஸ் ஷர்ஃப். ஓகே, ஸோ இந்த படத்தில் கேஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா மம்முட்டி, அப்புனி சசி அண்ட் பார்வதி. ஸோ இந்த படத்தை வந்து மியூசிக் டைரக்டர் வந்து ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஜெக்ஸ் பிஜாய். ஸோ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா புழு, தமிழில் இருக்கிற அதே மீனிங் தான், வார்ம், அதாவது புழு. ஏன் தெரியல, தலைவர் வாரம் சைக்காலஜி வித்தியாசமான ஒரு பரிமாணத்தில் வராது. நம்ம வந்து ஒரே ஜானர் டிக் பண்ணிட்டே வரலாம். அந்த 400 படத்துல இப்போதான் அந்த ஒரு வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பயங்கர ஹைப் ஆயிடுச்சு, நிறைய படம் இருக்கு. ஸோ ஓகே, ஸோ வந்து இந்த படத்துக்கு மலையாளம் லாங்குவேஜ் சைக்காலஜிக்கல் ட்ராமா. இவர் கேமராமேன் தேனி ஈஸ்வர் வாழை. இவர் நம்ம ஊரில் வந்து மவுண்டைன் ரேஞ்சு அப்புறம் வந்து வில்லேஜ் எடுக்கணும்னா இவர் தவிர்த்து வேற ஆளே கிடையாது. நான் எல்லாம் மவுண்டைன் அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையெல்லாம் வந்து நல்லா இருக்கும். பாவக்கதைகள் அந்த அப்புறம் எல்ஜேபி மூவி நண்பகல் எடுத்து மதம் பண்ணியிருக்காரு, லவ் பண்ண விட்டுருணும் பேட்ச் பாவக்கதைகள் அந்த செக்மெண்ட். கர்ணன் ஒரு பயங்கரமான தேனி ஈஸ்வர் கேமராமேன். ஸோ ஓகே, ஸோ இதை பற்றி கேஷிங் பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம புழு ரியாக்ஷன் போகும். ഞാൻ നടൻ, ഒറ്റയാൻ, നടന്റെ ദൈവം, കാണികൾ, തുണ നിങ്ങൾ, കാത്തോളം. இவங்க பண்ண வேண்டியதாண்டா. அப்படியா? നമ്മുടെ കാട്, രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജൻ അധീനപ്പെട്ട കാട്. ഹേയ് മൃഗമേ, ഗജരാജനെന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന പൊണ്ണത്തടിയെ ആടതിരിവിട്ട് മുനിമാരുടെ യാഗശാല നശിപ്പിക്കാൻ നിനക്കെങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു? സഫിത, ഞാൻ നാടകത്തിൻ്റെ അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം. ഒന്ന് ചിഹ്നം വിളിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ ഗതികെട്ട് ഈ കാട്ടിൽ നീ അലഞ്ഞു നടക്കും.
ഇറക്കി കൂട്ടുണ്ടോ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ. അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളെ. ഇതെല്ലാം മറിഞ്ഞു വീഴുന്നിട്ട് വേഗം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. സൂറാവളി ആരെങ്കിലും വിളിച്ചതൊന്ന് വലിച്ചു കെട്ടിക്കണമെന്ന് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ്, കേട്ടില്ല. വാടകക്കാരായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം വേണ്ടേ? കേസിന്റെ തിരക്കിലായി സത്യത്താ. വെറുതെ ചെന്നങ്ങ് നാട്ടുകാർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുപോയത് നന്നായി, അല്ലെങ്കിൽ പണി പാളിയേനെ. എടുത്തോ മോനെ, നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. മോളെ മോളും പോലും ഇതൊക്കെ അവിടെ വെക്കാം. ഈ വാടക കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെയാ. അഡ്വാൻസ് കൂട്ടി തന്നാൽ വാടക ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. വാടകന്റെ കാര്യത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വരെ പോയതാ, അതാ താമസിച്ചത്. സോറി. ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് കുട്ടികളൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് വീട് എപ്പോഴും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കും. സാർ താക്കോൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റ്. அப்படிதானே பேசணும். ഇതെന്തോ വള്ളിക്കെട്ട് കേസാണ്. എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന പാർട്ടിയില്ലേ? കണ്ടാലറിയാൻ പാടില്ല, ഉടായിപ്പാണ്. നിങ്ങൾ വേറെ പാർട്ടീനോ? என்ன ஒரு பிரதரா? അതെ, മനസ്സിലായിക്ക. വാടക പോവാ. നമ്മളെ ഹൗസ് ഓണർ ഒരു പുരോഗമന സിംഗമാ. செகண்ட் டைம் போட்டு வருது சர்ச் பண்ணுவோம். கப்பிள்ஸா? നമ്മൾ ഇത്രയും ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് വീട് നോക്കണമെന്നില്ല എന്നല്ലേ സഫിയത്ത് പറഞ്ഞത്? അതവരുടെ നല്ല മനസ്സ്. നമുക്ക് വേറെ നോക്കാട്ടോ. என்ன பிரச்சனையா? നമുക്ക് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എത്ര പെട്ടെന്ന് എടുക്കണേ? പിന്നെ 25 കൊല്ലം ഞാൻ വണ്ടി ഓട്ടം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പേപ്പർ പോലും ഇല്ലാണ്ട്. ഇപ്പൊ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ എന്നെയും കൊണ്ട് ഈ പോക്ക്? ജീവിക്കാൻ എന്തിനാണോ ലൈസൻസ്? ആരെങ്കിലും ചെന്ന് ഇടിച്ചാലേ രണ്ടുപേരും അകത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരും. ആ, എന്നാ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഇടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ലൈസൻസ് അങ്ങ് എടുക്കാം. എന്താ? ഇപ്പൊ മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മതി. ഓക്കെ, അതെങ്കിലും അത്. ഇതിപ്പോൾ എത്ര നാളായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട്? 6 മാസമായി. എന്താ എത്രയും വൈകിയത്? അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതല്ല, കല്യാണം കഴിക്കാൻ എത്രയും വൈകിയെന്ന്. ഇതെൻ്റെ സെക്കൻഡ് മാരേജ് ആണ് സാർ. ആ ഫോം ഒന്ന് തരും, ഞാൻ എന്നാൽ പെട്ടെന്ന്. ധൃതി വെക്കല്ലേ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ പണിയെടുക്കാനല്ലോ നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനതിൻ്റെതായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ? സോറി സർ, നമ്മൾ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ നാടകമൊക്കെ ആയിട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ആ, നടിയാണല്ലേ? എനിക്ക് എപ്പോഴേ തോന്നി. അല്ല, ഞാനല്ല സർ, ഏട്ടനാണ്. ആ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആരാ നാടകമൊക്കെ കാണുന്നതല്ലേ? അല്ല, ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരാം. ഈ വാടകയ്ക്ക് വീടൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴേ അതിന് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ നാട്ടുകാരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങളെ കണ്ട ഒരുമാതിരി കാക്ക തേങ്ങാപ്പൂൾ ഒത്തിക്കൊണ്ടുപോകണ പോലെ തോല. വധശ്രമം ആയിക്കോട്ടെ. SC/ST അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു കേസ് ഞാൻ തരാം, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോലെ അവിടെ ഇരിക്കും, നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം. ആള് പാവാന്നേ, സർവീസിൽ കയറി തന്നെ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കാം. പാവോ? ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് സംസാരിച്ച് രമ്യതയിലാക്കിക്കൂടെ? സാർ, എനിക്ക് ആദ്യത്തെ അനുഭവമല്ല. ഓരോന്നിനും കേസിന് പോയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും നേരം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടിച്ചേ. എനിക്കത് മതി. வா, எதுக்கு தேவையில்ல? ഇത്തിരി കൂടുതലാണെങ്കിലും ഇവിടെ നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഹൈക്കോർട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തായതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് നടന്നു പോകാമല്ലോ. ഡെലിവറി കഴിയുന്നവരെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടെ തന്നെയായിരിക്കും. അതുവരെ ആ ഫ്ലാറ്റ് അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുമല്ലേ. ഇത് നല്ല ഓപ്ഷനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലും മാറാലോ. ഈ എഗ്രിമെൻറ്റും പരിപാടിയൊന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ സൗകര്യം പോലെ അങ്ങോട്ട് കയറിക്കോ. ഇപ്പോൾ റെൻ്റൊക്കെ എത്രയാവും? അതൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. BR കുട്ടപ്പൻ്റെ നാടകങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാനൊക്കെ എഴുതാൻ തന്നെ തുടങ്ങിയത്. ആ, നിങ്ങൾ എഴുതുമോ? അതെനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പുള്ളിയുടെ നാടകമാണ് കഴിഞ്ഞ സ്കൂൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് അടിച്ചത്. ആണോ? എവിടെയാ ഫ്ലാറ്റ്? തൃപ്പൂണിത്തുറ ഭാഗത്ത്. ABC ഹോംസ്. എടാ സീക്ക, അത് ശരിയാവും തോന്നില്ല. അതെന്താ? അത് ഇവളുടെ ബ്രദറും ആ ഫ്ലാറ്റിലാ. ഓ, ആ കഥാപാത്രം നിങ്ങളാണല്ലേ? എനിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. என்னடா கதாபாத்திரம்? ஸ்டோரி இல்லையா? பிளேல ஒரு இல்லைடா. அண்ணனா ഗ്രിപ്പ് ഹോൾഡ് பண்ணிட்டாங்கல. ദേവേർത്തിക്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേ? എന്ത് സുഖം? കുട്ടികളോടും ചെയ്തു കൂട്ടിയതിൻ്റെ ഫലം പാവം അവരനുഭവിക്കുക.
ഞങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? മുടി വീണ് എന്നോട് എല്ലാ പത്തിലും കൊഞ്ഞിനെ തൊട്ട് പത്താതെ സാർ ആ ഗ്രൗണ്ടൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യും. 2A രവിയുടെ കുട്ടികൾ ബോംബെയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാ കഴിക്കണേ? നമുക്ക് പറയാനല്ലേ പറ്റൂ. ഞാൻ രവി ഒന്നുകൂടെ കാണാം. നോൺ വെജ് അങ്ങനെയാ, എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല. ഗുഡ് ഈവനിങ് കിച്ചു. ഗുഡ് ഈവനിങ് അച്ഛാ. ಸಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರೋಣ ಶೂ 4 ಶೂ ಕೀಳೇ ஒரு ಶೂ மேல ஓசிடி ஆகுது. Those days everywhere the toilets were cleaned by pillar and emptied. No one was excused from this. Chu, how was your day? നല്ലതായിരുന്നു അച്ഛാ. മാത്സ് പീരീഡ് മിസ് സർപ്രൈസ് ടെസ്റ്റ് വെച്ചു. ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു വന്നത്. എനിക്ക് നവീനും ജിത്തുനും പിന്നെ ഗേൾസിൽ അശ്വതിക്കും അഭിരാമിക്ക് 10 out of 10 ആയിരുന്നു. വെരി ഗുഡ്. ദെൻ കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല, പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് മിസ് ലെസൺ വായിപ്പിച്ചു. പറയടോ. അച്ഛാ, പിന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി. ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് ഗെയിംസ് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് താൻ കളിക്കാൻ പോയോ? ഇല്ല, അവരൊക്കെ കളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് എൻ്റെ ചെസ് ബോർഡ് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചു. പക്ഷെ ആരും എൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കാൻ വന്നില്ല. തന്നെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വന്നില്ലേ നവീൻ? അവൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. പിന്നെ ഞാനന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വൈറ്റ് കിങ് മിസ്സിങ് ആയി. ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ തപ്പി, എവിടെയും കണ്ടില്ല. അതാരും എടുത്തതാ അച്ഛാ? മറ്റേ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒന്ന് കോപ്പി അടിച്ചതിന് പിടിച്ച അബീഷോ? ഇല്ല അച്ഛാ, അവനെടുക്കില്ല. അവനിപ്പോൾ എൻ്റെ നല്ല ഫ്രണ്ടാ. ഇന്നും കൂടി എനിക്ക് സ്നാക്സ് തന്നു. എന്നിട്ട് താൻ മേടിച്ചോ? ആ കുട്ടി എന്താ കൊണ്ടുവന്നു? ஆச்சாரமான ஆள் அது. இவர்தான் வாம் போலடா. அதான் இவர் வந்து ஆச்சாரமாக வந்து பீச் போற மாதிரி. അതാ ഇവർ ക്യാസ്റ്റ് ഇട്ട് പക്ഷെ അവർ തരുന്നത് നമ്മൾ മേടിക്കണമെന്നില്ല. കിച്ചുവിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ചെസ്സിൽ എങ്ങനെയാ ജയിക്കുക? കിങ്ങിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാളെ വരുമ്പോൾ ആ വൈറ്റ് കിങ്ങിനെ കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ. നാളെ തന്നെ മിസ്സിനോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാം. அவருக்கு இந்த டாய்லெட் க்ளீன் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு கூட இது டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு வா அப்படின்றது. ஸோ இப்போ தெரிஞ்சு அவரே வந்து அந்த இவர் கல்யாணம் பண்ணும்போது ஒத்துக்கல. இதெல்லாம் தைரியமாக நடிக்கிறாரு. ஒரு கேசிஸ்டான கேரக்டர். வேற யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. இல்லை பெரிய ஜோக்கர் மியூசிக் மாதிரி போகுதுல்ல. ஆனால் கரெக்டான சவுண்டில் இருக்காரு. என்ன நினச்சி என்ன வேணா பண்ணலாம். ഓക്കെ രാധിക മാഡം, ഈ ട്രിപ്പിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയും. പ്ലീസ് 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 പ്ലീസ്. എന്നാലേ കിച്ചനോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എനിക്കില്ലേ അപ്പോഴേ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യും, റെഡി ആയിക്കോ. ரொம்ப ஓவர்திங்க் എടുക്കട്ടെ താനും എഴുന്നേറ്റ് ശീലിക്കട്ടെ. വേണ്ട நான் கூட பாஸ்போர்ட் எதுக்காக அப்படி பொண்ணுன்னு கேட்பேன். அந்த டைம்ல நானும் நினச்சேன் பாஸ்போர்ட் இப்போ அதுலேருந்து என்ன கற்றுக்கினேன். பாஸ்போர்ட்டு சைடில் கொம்பு எடுத்து. ஓகே, இப்போ நான் வீடியோ வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போகிறேன். என்ன கலர் சாரி? 81 ஏஜுக்கு பார்த்து கூட தானே அது. இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட போயிருக்கலாம்.
பெருசாக அந்த இது என்னடா இங்கே பயங்கரமாக இருக்க மாட்டாங்க. എന്താണ് എടുക്കാൻ കിച്ചുവിനെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? ക്ലാസ് കളയണ്ടെന്ന് വെച്ചു. കുട്ടനെങ്കിലും വരാൻ തോന്നിയല്ലോ, സന്തോഷായി. ബന്ധങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മുറിഞ്ഞു പോണതേ? മുറിക്കേണ്ടത് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതോ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ താമസം എന്ന് കേട്ടുല്ലോ. അയാൾക്ക് വലിയ വരുമാനമൊന്നുമില്ല അത്ര സ്ഥിരമായിട്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തൊക്കെ നാടകം കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ? അവിടെ ഇലയിട്ട് അവൻ മുഖ്യ അവരൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ഇരിക്കട്ടിങ്ങനെ കേട്ടോ. പായസം ഇലയിൽ ഒഴിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണോ എൻ്റെ രീതി? ரெண்டு பேரும் இரிட்டேட்டிங். இது இந்த காதல் அதுதானே ഹരി സാറ് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും നല്ല എമൗണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് വഴി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അറിയാലോ കാര്യം സാറേ, നാട്ടിലാകെ വേളമാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ടൈറ്റിൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. കുട്ടനൊരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നല്ലതാണ്. ഇത് സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റർ വഴി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നടക്കത്തില്ല സാറേ. ഇല മടക്കല്ലേ, ഇനി മോരുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒഴിച്ചൊരു പിടികൂടെ പിടിച്ചാലേ സദ്യ കംപ്ലീറ്റ് ആകും. എനിക്ക് പുളിപ്പത്ര പിടിക്കില്ല. എനിക്കറിയായിരുന്നു തന്നെ കാണുമ്പോൾ ജമാൽ ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തത്. അത് അയാളത് വിട്ട് കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ രണ്ട് സിആറിൻ്റെ കാര്യമല്ലോ. കാശിൻ്റെ അല്ലടോ, ഇതൊക്കെ ഒരു വിശ്വസതയുടെ കാര്യമല്ലേ. നേതാക്കന്മാരൊക്കെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? അതൊക്കെ ഓക്കെ. ജമാൽ അയാൾക്ക് പാർട്ട്ണർമാരൊക്കെ ഇല്ലേ? നമുക്ക് അയാളെ വിട്ട് അവരെ പിടിച്ചാലോ? പക്ഷെ ജമാലല്ലേ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ച്. അതുകൊണ്ട് അയാളില്ലാതെ ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല. ഞാനില്ലാതെ നടക്കില്ല. അയാളുടെ എല്ലാവരെയും റൂൾ കൊണ്ടുവന്നു. குட் ஈவினிங் அச்சா. இந்த நண்பன் படத்தில் இருப்பார் பத்தியா, இவரு விருமாண்டி சந்தனம், சத்யராஜ் கேரக்டர். A nutritionalist, chef or even your grandma would use the food classification system that defines fruits and vegetables. It is based on the way the plants are used and their flavor. Some vegetables we use in our daily life are onion, carrot, cauliflower, brinjal, pumpkin. Some fruits we use in our daily life are mango, banana, tomato, grapes, apple. ലാസ്റ്റ് വായിച്ചു വന്നിട്ട് വായിച്ചേ. Some fruits we use in our daily life are mango, banana, tomato, grapes, apple. ടൊമാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? തക്കാളി. തക്കാളി ഫ്രൂട്ടാണോ? അല്ല, വെജിറ്റബിളാണ്. അല്ലച്ചാ, എനിക്ക് ഉറപ്പാ. ഇന്നലെ നവീനും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡൗട്ട്. ഞങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിൽ പോയപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കി. ഗൂഗിൾ പറയുന്നത് ടൊമാറ്റോ ഇസ് എ ഫ്രൂട്ട് എന്നാണ്. കിച്ചു, ഈ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ മാത്രമാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ശരിയാണെന്ന് കിച്ചുനോട് ആരാ പറഞ്ഞത്? ഇന്നലെ താൻ ആ ചെസ് കോയിൻ കൊണ്ട് കളഞ്ഞു. ഇന്നിപ്പോൾ ചെയ്തു. തനിക്ക് സ്കൂളിൽ എന്താ ശരിക്കും പരിപാടി? ടൊമാറ്റോ ഇസ് വെജിറ്റബിൾ. 500 times. தகப்பா இருக்குதா ஜவாரி இன்செப்ஷன் படத்துல வர மாதிரி கிளைமேக்ஸ்ல தான் அடுத்து போய் ரெஸ்யூம் ஆகும். நீ கரெக்டா அந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணிடுறாரு. வைஃப் செத்து போது ஆனாரா இல்ல? First 4 times horizontally, then 4 times vertically, then again horizontally. Okay. ഇതിന്റെ നാച്ചുറൽ കളർ ചെറിയ യെല്ലോയിഷ് ആണ് അച്ഛാ. അയ്യേ, നിന്നോട് ആരാ ഈ വിട്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരണേ? നൈറ്റ് ഫുള്ളാ ഓടുമാടാ അത്? காயத்ரி மந்திரமா? அப்படியா? இது தூங்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க சார். நைட் ஃபுல்லாக
அதனாலதான் ஏந்துக்கிறானா? എടാ പാലും പച്ചക്കറിയൊക്കെ പയ്യനോട് പറഞ്ഞ് അവൻ കൊണ്ടുവരും. അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞാലും ചേട്ടൻ മറ്റേ പ്രസാദ് സാറിന്റെ സിനിമയിലെ സോപ്പിട്ടില് അത് വിടും. ഞാനവിടെ വൃത്തികെട്ടവൻ അല്ലടാ. ചേട്ടന് വിരോധമില്ലേ ഞാനൊരു സെൽഫി എടുത്തോട്ടെ? വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിലോ? அந்த கார் ரிவர்ஸ் ஷாட்லயே வந்து கருணை உள்ளம் இல்லாதன்னு காமிச்சிட்டாங்க. മോനേട്ടനോട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. പാടൂ, ഇരിക്കും. ഇത് കഴിച്ചാൽ കുറച്ച് ഭയങ്കര തീറ്റില്ല. നമ്മുടെ കൂട്ടർക്കല്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന് ആർക്കും കൊടുക്കില്ലാന്ന് അറിഞ്ഞോണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഫ്ലാറ്റ് എടുത്തത്. അതെ, അതങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. പിന്നെ ഈ താഴെ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോനേട്ടൻ അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ? ആ, അതാ നന്ദൻ വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അവൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഫാമിലിയും കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ കാണുമെന്ന്. എന്താ പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടോ? അത് അവളാ. മിക്സി ഓണാക്കാൻ പോകട്ടോ, കുറച്ച് ശബ്ദം ഉണ്ടാവും. சைக்கோ போல இருக்கானுங்க எல்லாருமே. அந்த சமுத்திரம் படத்துல சத்தம் போடாம பேசுங்க. അത് ഒരു മീറ്റിങ്ങിനും കൂടി ജമാല് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എന്ന് പിടിക്കാം? ആ, നമുക്ക് വാഗമണിലിരിക്കാം. നിങ്ങൾ നാളെ അല്ല മറ്റന്നാൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും. എന്നാൽ ഞാനത് ജമാലിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാക്കട്ടെ. ആ ഓക്കെ. അതെ, അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ തമ്മിലൊന്ന് കണ്ടാലോ? ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്കൊന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. വരുന്ന വഴി ഇറങ്ങാം. ഓക്കെ. പേരൊക്കെ ഷോർട്ടാക്കി CK. അവനൊരു സമ്പ്രദായമില്ലാത്ത ആളാ. സാരമില്ല, ഞാൻ സംസാരിക്കാം. ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് താമസിക്കണേന് ഇത്തിരി ഉളുപ്പുള്ളവർ ചെയ്യോ? എന്നെ കാണിക്കാനാണ് ഈ നാടകം കളിക്കണമെങ്കിൽ മോനേട്ടാ നിങ്ങളായി ഫ്ലാറ്റിന് സെക്രട്ടറി. നത്തിങ് ഡൂയിങ്. എന്നെ അതിന് കിട്ടില്ല. ഉടനെ ചായ എടുക്കട്ടെ? വേണ്ട, ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കയറാനുണ്ട്. இப்போ வந்து போடுறது 2022 தான்ல இருக்கானா ஒன்று இப்படிலாம் இருக்கு. கன்ஃபார்ம் பெரிய ஃப்ளாட்ஸ்லாம் வந்து கம்யூனிட்டி பேஸ்டு தான். ஆமாம். ஜோயோ രണകളം താ നീ. അച്ചോളുടെ കാണിച്ചേ. എനിക്ക് F, ഞാൻ ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നീ എന്താ ചെയ്യാ? അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എടുക്കണം. അങ്ങനെയല്ലേ വെക്കാം? അച്ചോൾ എന്നെ കാണിക്കല്ലേ, ഹൈഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കേ. ചൈനീസ് ഗെയിം ஒன்று இருக்கும்ல, പൈസോവാ നമ്മൾ ഏതാണല്ലേ എടുക്കാറ്? കളിച്ചതല്ലേ മോൻ്റെ കൂടെ, മറന്നു. ഞാൻ എന്താ കഴിച്ചു? അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കളിച്ചുകൂടെ നിനക്ക്? അപ്പാന്ന് சொல்லாதீங்க. அவர்தான் என்ன வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கு. അച്ചോട് കളിച്ചേ. சைல்ட் அபியூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ வளராம அப்படி இருப்பான். அவனே அவங்க அப்பா மாதிரி தான் இருப்பான். അയ്യേ, ലവോ? എന്താ, ലവ് നല്ലതല്ലേ? ലവ് മഹാബോറ. എനിക്ക് ഗേൾസിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. പെണ്ണിയോ? അച്ചോള് വേറെ. എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഗേൾസൊക്കെ ഭയങ്കര ഷോ ഓഫാ. പറഞ്ഞൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ മാറ്റി പറയരുത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരിക്കലും ലവ് ചെയ്യില്ല. കഥ തന്ന ഗാലിഡി നീ. ഗുഡ് ഈവനിങ് അച്ഛാ. பையன் கூட பேசுவாங்க நீங்க. ഉച്ചോ நான் சொல்ல போறேன். பத்தியா அவங்க கூட என்ன கரெக்டாக மூட்டு போய் இது சொன்னா இல்லடா, நினைக்கலடா டேய். അത് തുറക്കണ്ട, അത് കംപ്ലീറ്റ് പഴയ മാഗസിൻസാണ്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ സ്ഥിരതാമസാക്കാൻ പോകില്ലല്ലോ. കിച്ചു മുകളിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേ
താനത് വിടറോ. ഇവിടെ IAS IPS ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും ആളുകളുടെ ചിന്താഗതി ഒന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല. ഹൈസ്കൂളിൽ എനിക്കൊരു സുമതി ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നേ. ഭയങ്കര വിവരമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം കുട്ടികളൊക്കെ വിളിച്ചുകൂട്ടി നാടകം കളിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ വരാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുളിച്ചു കൂട്ടപ്പനായി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന്, ഈ കോലത്തിലാണ് അഭിനയിക്കാൻ വന്നേക്കുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ കൂട്ടിയില്ല. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ഒറ്റക്കൊരു നാടകം ഉണ്ടാക്കി. അവസാനം വാർഷികത്തിനന്ന് ടീച്ചർ നാടകം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനങ്ങോട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറി ഒറ്റക്കൊരു കളി അങ്ങോട്ട് കളിച്ച്. എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമായോ? ആ, വീട്ടിൽ പോയി നല്ല മത്തിക്കറിയും ചോറും തിന്ന് ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി. பருப்பு பாயாசம் நினைக்கிறேன். அவருக்கு பிடிச்சதா? தங்கச்சி கை பக்குவத்து நீங்க நிறைய தோணுது. சேர விட மாட்டாரு. ஒன்றும் பண்ணாமல் இருக்காரு. தங்கச்சி மேல பாசம் இருக்கு. அந்த கல்யாணம் சொசைட்டினால வந்து அவர் இது பண்றது நினைக்கிறேன். அந்த சுற்றி இருக்கிற பையன் வந்து இவ்வளவு பெரிய விஷயம் சொல்லாம சொல்லிட்டாங்க. அதான் பெரிய ஆக்டர் பண்ணும்போது அது எப்படி இம்பாக்ட் ஆகுது பாரு. வேற ஒருத்தர் பண்ண வச்சாங்க பாரு, அதுதான் ஹைலைட். மூடி ஏன்னா இது ரொம்ப ஓசிடி வேற இது. ടൗൺഷിപ്പിലുള്ള പ്ലാൻ ആണവക്കുള്ളിൽ പ്ലാൻ പண்றாங்க. നമുക്ക് തറക്കല്ലിടാം. ക്യാമറമാൻ അതേ മൊത്തം only thing is that you have to pump in money. മൂക്ക് അറ്റം കൊടുക്കണം. ஏன்னா பாரு அதுதான் அவனுக்கு உட்காந்து மீட்டிங் போறாங்க. ഇന്ദ്രൻസ് അതന്നെ സാറേ, പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുകയല്ലെന്ന് ഹരിസാർ ഉറപ്പ് തന്നാൽ ഈ ഡീലിന് ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ്. എന്താണ് ജമാല്, അതൊക്കെ അന്നത്തെ ഒരു അത് ജമാലിനും അറിയാമല്ലോ. ഏതായാലും നമ്മൾ ഇത്ര എത്തി. ഇതിപ്പോ എൻ്റെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് അല്ലേ, ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ടെന്നേ. ആ, എന്നാ എല്ലാവർക്കും ലേശം മധുരം കഴിക്കാം. സാറ് കഴിക്കണ്ട കേട്ടോ. താനിവരെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ, ഒന്ന് പതുക്കെ പറ. ചെവി ലേശം പുറകോട്ടാ സാറേ. റൂമിൽ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാ. മാത്തച്ഛൻ നിൽക്കണ്ട, അതോണ്ട് പോയിക്കോ. അതേ, കിടന്നുറങ്ങിക്കളയരുത്. 4 മണിക്ക് വിളിക്കണം. ആളെ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല, ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല അടിയാ. പിന്നെ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് സാറങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ പറയുള്ളൂ. കുട്ടനെ ഇവിടെ വന്ന ഊണിന് ശേഷം ഒന്ന് മയങ്ങി കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാറ്. முன்னாடி கொஞ்சம் கௌரவம் இது கூட எப்பயும் அந்த விஷயம். എനിക്കെന്താ പറ്റുക? എടോ എണീക്കണ്ട, കിടക്ക്. എൻ്റെ ഫോൺ അവിടെ. തൻ്റെ ഫോണൊന്നും ഞാൻ എനിക്ക് കിച്ചുവിനോട് സംസാരിക്കണം. താൻ റെസ്റ്റ് എടുക്ക്. കിച്ചുവിനെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു, അവൻ നമ്മൾ മോഹനേട്ടൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഞാൻ കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെയോ എനിക്കൊന്നും അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മയില്ല. BP കുറഞ്ഞാന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം നിരീക്ഷിച്ചത്. കൈവെള്ളയിലും കാലടിയിലും നല്ല നിറവ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്ലഡ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, റിസൾട്ടിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു ഡൗട്ട് വേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ നമ്മുടെ ഫോറൻസിക്കിലെ അബുവിനെ വിളിച്ചു. ഇതൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പായസം പായസത്തെ തന്നെ ഇത് അതച്ഛനോടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പായസത്തെ തന്നെ സസ്പെക്ട് பண்ணுவாரு. அந்த ജമാൽ ആ ഇഷ്യൂ ഇതുവരെ വിട്ടിട്ടില്ലല്ലേ? താൻ എന്തായി പറയുന്നു? ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ ഇങ്ങോട്ട്. എടോ, ഇത് അയാളുടെ ലാസ്റ്റ് ഹോപ്പായി. ഇതാണെങ്കിൽ താനില്ലാതെ ഇവിടെ നടക്കത്തുമില്ല. ഇന്നലെ താൻ എവിടെയായിരുന്നു? നിങ്ങളറിയാതെ ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഇട്ടിട്ടില്ല. നാളെ തൊട്ട് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ വരണ്ട. കുളിമുറിയിൽ ഫാൻ നോക്കാൻ ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോയതാ സാറേ.
സാറിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റണമെന്ന് കർത്താവാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കൂ സാറേ. അന്നം മുട്ടി പോകും സാറേ. ചെവി കേൾക്കാത്തോണ്ട് വേറൊന്നും ചെയ്യാനും വേണ്ട. ഇവിടുന്ന് തരുന്നതിന് മിച്ചം വെച്ച കൊച്ചിന്റെ കാര്യം വരെ നോക്കുന്നേ. ചതിക്കരുത്. ஒரு பெர்ஃபெக்ஷனாக சொல்ல அதில் ஏதோ ஒன்றுன்னு நினைக்கிறேன். பாத்ரூமில் ஃபேன் டவுட்டு மம்முக்காவோட சின்னவர் தான் இல்லை இந்திரன்ஸ் அப்படின்னா இவர் இப்போ இங்கே தான் வீட்டுக்கு போகல. கார்பன் மோனாக்சைடு ஃபேன் தொடைக்கலனா வருமா என்ன? சரி அந்த கேஸ் இருக்கும்ல அதில் தான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாங்களா? மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இல்லை இது டஸ்ட்டு தான் போல. എന്താ കഞ്ഞിക്ക്? തൻ്റെ ഈ ഗറില്ല സെറ്റപ്പ് ഏതായാലും കൊള്ളാം, നല്ലതാ. അതവിടെ നിന്റെ ഐഡിയ കൊള്ളാം. കെമിക്കലില്ല പണി. സാറ് പിന്നെ ആരും കൊല്ലാമെന്നതല്ലേ? എൻ്റെ പൊന്ന് സാറേ, ഓരോ പ്രാവശ്യം ആരെങ്കിലും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് സാറെന്തിനാ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു? നീ എന്നാ ഷൂട്ട് ചെയ്തു? അതിന് 6 വർഷം നീ ജോലി കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടത്. നീ എങ്ങനെ എൻ്റെ റിസോർട്ടിൽ കയറി? ഏത് റിസോർട്ട് സാറ്? ഞാനിവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടും പോകാറില്ല. എനിക്ക് കാണാനായി ആരുമില്ല. ജയിലായപ്പോൾ വേറെ പോയി. മകനും ഇനി എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് പ്ലീസ്. ഇനി എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിക്കരുത്. இவருக்காக என்ன கொலை பண்ணிட்டு இவரால பாதிக்கப்பட்டவர் நினைக்கிறேன். ஷோல்டர்ல ரத்தம் வரும். அது இவர் தான் சுட்டுகிறார். அதனால எப்பவுமே ഇവരെ സന്ദേഹിക്കപ്പെടുക. എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാൻ മാത്രം ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാൻ പോയി ചെയ്തു? നമുക്കറിയാലോ, ഓരോ ദിവസവും ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ശ്വാസം കിട്ടാണ്ട് ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് ആണ്ട് പോണ പോലെ തോന്നുന്നു. ഇതാവും തന്നെ ആ പോൾ വർഗീസ്. അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമ്മ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അറിയാതെ കിടന്നു പോയത് ഒരു കണക്കിന് നന്നായി. ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡിയായി വരികയായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അവിടെ കാണണ്ടാണ് തീരുമാനിച്ചതല്ലേ നമ്മൾ. എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഞാനാണ് എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഉറപ്പ് തോന്നുന്നു. ஆனால் அப்படி வாழ்ந்தவங்களை எப்படி இருந்தாலும் மாற்ற முடியாது. தெரியல, இப்போ இவர் உயிர் மேலே பயம் வந்துட்டு. മോൻ നാടകത്തിന് പോയി പറയാൻ പറഞ്ഞു. പോവേ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടമഞ്ചേട്ടൻ നാടകം ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് പോയിക്കാം. ദേവകൽപ്പനകളെ ധിക്കരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഏത് താളിയോലകളിലാണ് കാട്ടുജാതിക്കാരന് തപസ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്? നീ പൂവള്ളിക്ക് പകരം പാമ്പ്. നിന്റെ തപോശക്തി കൊള്ളാമല്ലോ താപസ. താനാ എല്ലാത്തിനും കാരണം. എൻ്റെ മോൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് മര്യാദക്ക് ഇറക്കി വിട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ നാടകം ഇവിടെ നിൽക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫോർ ഷാഡോയിങ്. நல்லா பண்ணியிருப்பேன். பயத்தை பிளேட் அது தலையை சொல்லி போகிறோம். பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறது போனது சாப்பிடுவேன். ஐயோ
பட்டர் நைஃப். ഇതിൽ ആവാം പ്ലസ്. ഇതാരാന്നറിയോ? അറിയാം. എന്റെ പെങ്ങളെ മോഡലാക്കാൻ നീ ആരോടാ? രവിവർമ്മ. ഞാനും ഭാരതി നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തില്ല. അതിങ്ങനെ കള്ളക്കേസ് കുടിക്കാനൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാവില്ല. അടുത്ത ആഴ്ച അവിടെ കല്യാണം. നിനക്കൊക്കെ ഇത്ര പ്രായമാണോ? വല്ല കക്കൂസും കഴുകി ജീവിക്കണം. My mother brushed my teeth and bathed me every day. She will tell me how to brush my teeth. If I don't do like that, she will scold me. My mother will help me do my homework. Once when I wrote heritage, the spelling was wrong. She made me stand on the bench in one leg till morning. She wants the uniform clean always. If uniform is dirty, she will make me wash myself. My mother gets angry if I make noise while eating. My mother has only me. That is why she doesn't like me playing and enjoying with my friends. mother. What is this? ഋഷികേശിൻ്റെ അമ്മ നേരത്തെ മരിച്ചു പോയതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആ അതെ മരം അമ്മയില്ലാതെ വളർന്ന കുട്ടിയല്ലേ. ഇതൊക്കെ അവൻ്റെ ഇമാജിനേഷനാണ്. ഇത് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കണോ? ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. വേണ്ട വേണം. ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ അവനെ ഉപദേശിക്കാം. ഋഷികേശ് വളരെ വയലൻ്റ് ആയാണ് ഫ്രണ്ട്സിനോട് പെരുമാറാറ്. 1-2 കംപ്ലയിൻസും വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഋഷികേശിൻ്റെ ശരിയായ പ്രശ്നം? സോറി മാഡം. യു വോണ്ട് ടു റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്. ಸ್ಕೂಲಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅದೇ ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡ. ನೀನು ಅದನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ. கார்பன் மோனாக்சைடா? இமேஜினேஷன் அது. இது நினைக்கிறேன்டா. சென்டட் ஸ்ப்ரே நினைக்கிறேன்டா. இதென்ன அங்க இருந்து வந்துட்டாங்க ப்ரோடா. வீட்டோட ஃபிளாட்டோட இல்லடா. அங்க ஸ்கூல்ல லிஃப்ட்ல ஏறனே. கட்டி மேட்ச் கட் பண்ணிடு. അച്ഛൻ എത്ര മോശം മനുഷ്യനാണോ വെച്ചു. കിച്ചുവിൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചിട്ടും വേറൊരു അമ്മയെ കൊണ്ടാത്ത അച്ഛനെ കിച്ചുവിൻ്റെ കൂടെ കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. കിച്ചുവിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ് കിച്ചു. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്? അച്ഛൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ. അച്ഛനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരു മുത്തച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ അങ്ങനെ വലിയ ആളായത്. പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ, അച്ഛനെ മുത്തച്ഛൻ അടിക്കുമായിരുന്നു. കിച്ചുവിന് അച്ഛനെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ലല്ലോ. പക്ഷേ മിസ്സിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്താ തോന്നിയെന്നറിയോ? അച്ഛൻ ഭൂമി കൊണ്ടുവന്ന് താഴോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ. സോറി അച്ഛാ, ഞാൻ ശരിക്കും അറിയാതെ എഴുതിയതാ. പ്രശ്നം നടന്നിറങ്ങി കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാ സാറേ. ഒരു സൈക്കിൾ മേടിച്ചാ പോരെ? എനിക്കൊരു കൂട്ടാകത്തില്ലേ? ഒരേ പ്രശ്നമാണ് ലിഫ്റ്റ് വിസിറ്റേഴ്സ് ബുക്ക് എടുക്കണോ? എന്താ സാറേ? എടുക്കടോ. ഇവിടുത്തെ ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യില്ലേ? ആണല്ലോ സാറേ. പിന്നെന്താ? അല്ല സാറേ, കറണ്ട് പോയപ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. എന്താ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാർട്ടിങ് വർക്ക് ചെയ്യണല്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ, പക്ഷേ ഇന്നലെ എന്തോ മാനുവലായിട്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ റൂമിൻ്റെ കീ കാണില്ല. സ്പെയർ കീ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ 4 മണിക്ക് ശേഷം വന്ന ഗസ്റ്റിൻ്റെ പേര് താനെന്താ എൻ്റർ ചെയ്യായിരുന്നു? സാറേ, 4 മണിക്ക് ശേഷം ഗസ്റ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലേ സാറേ? സോറി സാറേ, ഞാൻ വന്നിട്ട് 1 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. പരിചയമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. പെട്ടിയും ബാഗൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക്. ഞാൻ ഏജൻസി വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. எதுவுமே இல்லை பொழுது இவரா நினைச்சுக்கிறார் போல எல்லாத்தையும். கெஸ்ட் பார்த்தாரு அந்த டைம்ல அந்த ஆஃப் பண்ணி விட்டுருக்காங்க. மீடியா ஆஃப் பண்ணிருப்பாங்க. ആരെയും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ?
വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ആ ഫാക്ടറിയിൽ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായി ജീവിച്ചു പോവുകയായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ. നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി അത് പൊട്ടിച്ചു. അവിടെയുള്ള കാർപ്പിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമായിരുന്നു. അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്നെയും കൂട്ടി. പിന്നീട് സാർ അതേ കമ്പനിയുടെ പ്രൊട്ടക്ടറായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കള്ളനായി. വയ്യ സാറേ, മടുത്തു. പോളച്ച ഇത്തവണ ലിഫ്റ്റിലിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു. എല്ലാം പോയിസൺ ഉപയോഗിച്ച്. താനിങ്ങനെ ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ആരെ സംശയിക്കാനാണ്? അന്ന് സാറിനെ കൊല്ലാമെന്ന ആ പിടിവലിയിലല്ലേ സാറിന് വെടിയേറ്റത്? അത് സാറിനും അറിയാം. ജയിലിൽ പോയപ്പോൾ താൻ അഭിനയവും പഠിച്ചു. നന്നായിട്ടുണ്ട്. സാറിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നത് ഞാനല്ല. தாங்கிக்க முடியாது எல்லாவற்றையும். நியாயப்படி அங்கே பண்ணிருந்தோம் செத்து போன வீட்டில். ലാസ്റ്റ് യൂത്തിനെ എത്താറ് ഞാനത്ര കെയറില്ലാതെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തതാണ്. ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്സ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പം എല്ലാം ക്രൈം സീനിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് മാച്ചിങ് മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. സാറിൻ്റെ ചൂണ്ടുവില കൂടി ഒന്ന് വെക്കുമോ? വേണ്ടി സന്ദേഹം കൂടുതൽ കറക്റ്റാ നാളെ പോയാൽ മതി. സാറിൻ്റെതല്ലാത്തൊരു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് പോൾ വർഗീസിൻ്റെ ആയിട്ട് മാച്ച് അല്ല. താനൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എൻക്രിപ്ഷൻ കൂടെ എനിക്കൊന്ന് മെയിൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. അവൻ തന്നെയാണോ എന്നെ? എന്താ അമ്മയ്ക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ സമയമായി. ആ ഞാൻ കൊടുത്തോ. இருக்கு. அம்மா ஐயோ என் பையன் அதுக்குள்ள பைத்தியமாயிட்டானே. ஏதோ நடக்குது, என்ன நடக்குதுன்னு ஹாலுசினேஷன் நினைக்கிறேன். மெடிசனோட சைடு எஃபெக்டா എനിക്ക് പേടിയാവുന്നേ. പാരനോയിഡാ இருப்பார் போலடா அவரு. கடைசியில் பார்த்தா பையனா. ஆமா, கட்சியில் இருக்கு போது இது நைட்டாக ஒரு இன்ட்டு வர குத்துக்கிறாங்க. பட்டர் நைஃபை வர எடுத்து பார்த்தாங்க. நல்லா சுட்டாம்பார் அவர் மண்டே. முன்னடிப்புல அந்த அக்கா எப்படி தங்கச்சி இது அவ்வளோதானா? ஃபஸ்ட்டு இவங்க பொண்ணு கல்யாணம் பிடிக்கல போல. குக்கரே கூறுகிட்ட குக்கர். ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്തുറക്കമാണ് ഇത്? ഞാൻ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ ആ ഫോണൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കി എത്ര മിസ് കോൾ ഉണ്ടെന്ന്. ഇപ്പം ഇറങ്ങിയില്ലേ ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സാകും. താൻ വേഗം റെഡിയാകും. അല്ലല്ല, ഇന്നലെ അല്ല. താൻ റെഡിയായില്ലേ? ഞാനില്ല, ഒരു മേല് വേന, പനി വരണ. താനില്ലാതെ എങ്ങനെയാ എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യണ്ടേ? തൽക്കാലം ഞാനൊന്ന് ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. പോൾ വർഗീസിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡാണ്. ക്രൈം സീനിൽ തൻ്റെ പ്രസൻസേ ഇല്ല. തൻ്റെ കാര്യമൊന്നും മുടങ്ങില്ല. ഞാൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് PA വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താനില്ലാതെ ഇത് നടക്കില്ല. അത് എനിക്കും അറിയാം. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആരായി? ലിഫ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് അവളെ കണ്ടിരുന്നു. മറ്റവനും ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര കളിയും ചിരിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അവളിവിടെ വരാറുണ്ടല്ലേ? കിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത്ര പെട്ടെന്നെല്ലാം മറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അടുത്ത ആഴ്ച അവരിവിടുന്ന് മാറും. എൻ്റെ അനിയൻകുട്ടൻ്റെ ശ്രാദ്ധ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ 10 വർഷം. എങ്ങനെ അവളിങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചു? ജമാലിനോട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോളാം. താൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കും. இவரோட பையனை தான் கல்யாணம் பண்ணியிருந்தாங்களோ, இவருக்கு அவங்க சந்தோஷமா இருக்குது. കഴിക്കണില്ലേ? ദോശ വേണ്ടേ? ബസ് വന്നു.
അപ്പം ഞാനിത് ആർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കണേ? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ എന്താ എന്നെ വിളിക്കായിരുന്നേ? അച്ഛൻ നല്ല ഉറക്കായിരുന്നു. ഞാൻ ചത്തുപോയെന്ന് വിചാരിച്ചു. മ്യൂസിക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ? എനിക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ വരുന്നവരോടൊക്കെ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരെ. ഇപ്പം പൊയ്ക്കോ, വൈകുന്നേരം ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വരിക. இன்னைக்கு எவன் பார்க்குறான்டா இன்னைக்கு எவன் யார் கொலை பண்ண ட்ரை. ഹലോ, ആ പറയൂ ശരത്. സാർ, എയർ ഫ്രഷ് ബോട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ എൻക്രിപ്റ്റഡ് കോഡ് ഞാൻ സാറിന് മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രൈം റെക്കോർഡ്സിലെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റുമായിട്ട് ഞാൻ ഒത്തു നോക്കി, പക്ഷെ ഒന്നും മാച്ച് ആവുന്നില്ല സാർ. ഓ, സാറിനത് ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ CCTV ഉണ്ടാവില്ല സാർ? ഇല്ല, ഇവിടെ ക്യാമറയൊന്നും വേണ്ടെന്ന അസോസിയേഷൻ പോളിസി. എല്ലാവരും അറിയാവുന്നവരെ. പിന്നെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണോ സാർ? സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ശരത്ത്, ഞാൻ വിളിക്കാം. സാറേ, ഇന്ന് വേസ്റ്റ് വെച്ചില്ലല്ലോ. ഇന്നില്ല. ഇത്രയും വലിയൊരു അംഗീകാരം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രം സാധ്യമായ ഒരു കാര്യമില്ല. എല്ലാ തമ്പ്രാക്കന്മാരോടും നല്ല നമസ്കാരം. സാർ, നിങ്ങൾ തക്ഷകൻ എന്നൊരു നാടകം അഭിനയിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് സാർ അതിൻ്റെ ട്രാൻസിഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം തക്ഷകൻ എന്ന നാടകത്തിൽ 4 കഥാപാത്രങ്ങളെ മാറി മാറി വരിക. ഇതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് എത്രയാണോ? ഉറക്കെ പറയണം. ഹോംസ്. ரொம்ப கஷ்டமான பக்கத்திலே இருக்கு. பாஸ்வேர்ட் டேட்டா எடுக்குதா? സാർ 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 സോറി കേട്ടോ, കുട്ടപ്പൻ സാറിൻ്റെ അളിയനാണെന്നറിയില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങളിതൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വരാം. സാറിൻ്റെ അങ്ങോട്ടൊരു ബൈറ്റ് കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു. നല്ല കടിച്ചു വിടാം. இன்னும் கிரைம் பிரான்ச் வச்சிருக்காரு. தெரியல பெரிய லெவல்ல லிங்க் வச்சிருக்கு. மினிஸ்டர் பிஏன்றாரு. இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நாட் മാച്ച്. ആ 2Cയിലെ അയാളുടെ തമ്പ് ഇതിലില്ലേ? പുതിയതായിട്ട് വന്നവര് കേസ് എടുത്തിട്ടില്ല. അവർ കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് മോഹൻ സാറ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാഞ്ഞത്. എന്താ സാറേ, വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാ? എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ആര് വന്നാലും വിളിച്ചു വെച്ചിട്ട് കയറ്റി വിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. இது எலிவேட்டர்ல தட்டினா இருக்கு, மியூசிக் போட்டு அவர் வந்து அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எடுப்பாங்க போல இருக்குமா? அது இருக்கும். வேற யாரும் அந்த இடத்துல வைப் பண்ணாம கை வைக்காம இருந்தா இருக்க மாட்டாங்க. சரி, பாஸ்ட்ல பண்ண மிஸ்டேக்ஸ் தான் இவர் அப்படி இந்த பயத்துக்கு தள்ளிச்சு. இந்த கன் ஷாட்னால தான் இது மாதிரிலாம் ஆண்டான்னு நினைக்கிறேன். தூங்க முடியாது. PTSD ஃபர்ஸ்ட் அது எதனால ஆச்சுன்னு தெரியல. சொல்லுவாங்க போல. நீங்க சொன்னீங்களா கட்சி 2 நிமிஷம் அந்த மாதிரி. அது வேற பார்த்தல நீ. அது புலி எவ்வளோ பயந்துருக்கும்ல அது படிக்கும் போது. ஷார்ட் பை ஷார்ட் அது ஒரு பேருக்குது. இந்த ഏരിയയില് സൂടാങ്കൾ ഇരുപ്പാங்க. ഓടിയിലെ മോള് ഇന്ന് നേരത്തെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് 11 മണിക്ക് തന്നെ വിട്ടിട്ടുമുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് അയാൾ എവിടെ? സാറേ സാറേ, ഞാൻ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ആകെ അരിച്ചു പറക്കി, എവിടെയും കണ്ടില്ല. പിന്നെ സാറിൻ്റെ പെങ്ങളുടെ വീട്ടിലെങ്ങാനും. കിച്ചൻ എന്ത് പറ്റി? இதெல்லாம் ஒன்று ஒரு வீட்டுள்ள மிரட்டி விட்டு வர அனுப்பிச்சிடல. அதான் வரல போகுது பயத்தில். നമ്മുടെ കിച്ചു ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. സ്കൂൾ ബസ് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയിരുന്നു? മാഡം, ഞാൻ ബസ് വന്നപ്പോൾ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല. പിന്നെ സാറിൻ്റെ മകനും അവിടെ വന്നിറങ്ങിയെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് അയാൾ എവിടെ?
தாத்தா வீட்டுல வேலைக்காரன் மிக்சி அரைச்சிக்கோ அப்படின்னு. എവിടെ ഗ്രൗണ്ട്? പാലത്തിൻ്റെ അടുത്ത്. അവിടെ എന്താ പരിപാടി? ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണോ? ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുക. ആദ്യമായിട്ടാണോ? ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ? ഫുട്ബോളല്ല, ക്രിക്കറ്റ്. ഈ തർക്കത്തിന് പറയാൻ തുടങ്ങിയോ? തണ്ടി പിള്ളേരെ കൂട്ടുകൂട്ടിയിട്ട് ഒരു വേറെ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചോ? ക്ലാസ് കിട്ടിയാറുണ്ടോ? തീർച്ചയായും சிகரெட் ஒரு அடிப்பேன். ஏன் அப்படி கேட்டாரு? சொல்லாம கொல்லாம மாட்டான் நிறைய விஷயங்கள். എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്പ മാറുന്നു. എന്താ ചിരിച്ചു? Control was to be in the hands of Castindos on the grounds that since untouchability was a Hindu sin, they had to take the initiative in changing it. താനെന്താ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല. ഓപ്പ എന്നോട് മിണ്ടിയപ്പോഴേ വെറുതെ ഒരു തോന്നല്. മനുഷ്യൻ പോയി റോബോട്ട് വന്നാലും ഈ പരിപാടി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും മാറൂലോട്. അതിങ്ങനെ ഫാൻസി ഡ്രസ് കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോറി, അല്ല ഞാൻ അപ്പത്തെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിലെ. ഇവിടെ നല്ലതാണ്. തൻ്റെ ഒപ്പയും മാറട്ടെ. മാറിയാൽ മൂപ്പർക്ക് കൊള്ളാം. அவர் வேற ஒரு ஜோன்ல இருக்கிறாரு. കാലിന് വേനുണ്ടോ? അച്ഛനെന്തിനാ അമീറേട്ടനെ തല്ലിയേ? ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് തനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണില്ലേ? അവനൊക്കെ തന്നെ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം. അവൻ്റെ ഒന്നും കൂടെ പോകരുത്. അല്ല അച്ഛാ, അമീറേട്ടൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാ. ഫ്രണ്ടോ? താൻ ഇത്ര പൊട്ടനായി പോലെ കിച്ചു. ഒരു ദിവസം ഞാൻ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പട്ടി എന്നെ കടിക്കാൻ വന്നു. ഞാൻ പേടിച്ചിട്ട് ഓടി. പട്ടി എൻ്റെ പുറകെ ഓടി. അമീറേട്ടൻ എന്നെ രക്ഷിച്ച അച്ഛാ. താനെന്താ എന്നോട് പറയായിരുന്നു? എനിക്ക് അച്ഛനെ ഇഷ്ടമല്ല. அவன் பாஸ் பண்ணிட்டு சொல்றது யோசிக்க அவரு அந்த மாதிரி தானே வளர்த்துருக்காங்க. 11 മണിക്ക് സ്കൂൾ വിടുന്നത് പാരൻ്റായ എന്നെ അറിയിച്ചില്ല. എന്നിട്ട് അത് തന്നെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി നിർത്തിക്കോളും. നോക്കൂ സർ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടി മാത്രമല്ലല്ലോ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ വിടുന്ന സമയം ഞങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് അവരെവിടെ പോയാലും അതിന് ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം? എൻ്റെ മോനെ ഞാനിവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ TC അപ്ലൈ ചെയ്തോ. അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ് സർ. അക്കാഡമിക് ഇയറിൻ്റെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയാൽ അവനായിരിക്കും സഫർ ചെയ്യുന്നത്. യു ആർ സ്പോയിലിംഗ് ഹിസ് ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഐ ആം സോ സോറി ടു സേ ദിസ്. വെണ്ടക്ക ഫ്രൂട്ടാണ്. എനിക്കറിയില്ല. ഫ്രൂട്ടാ? അച്ഛനെങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്നോ? അച്ഛൻ ഗൂഗിളിൽ നോക്കി. അവിടാകുമ്പോ സുഭദ്രമ്മയുടെ അപ്പവും അമ്മൂക്കെ ഉണ്ടാവും. അച്ഛന് സ്കൂളിൽ പോകാനും കളിക്കാനൊക്കെ കൂട്ടോ. അച്ഛൻ അന്വേഷിച്ചു ഇവിടുത്തെ സ്കൂളിനേക്കാളും നല്ലതാണ് അവിടുത്തെ സ്കൂൾ. അവിടെ കഴിച്ചേ. നമുക്ക് എന്ത് ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഭക്ഷണത്തോട് കാണിക്കരുത്. അച്ഛന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയത്. കഴിക്കും. അച്ഛൻ എന്ത് കിച്ചുവിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കാം. കിച്ചൻ ഇപ്പോഴും അച്ഛനോട് ദേഷ്യമാണോ? അച്ഛനൊരു പഴയ മനുഷ്യനല്ലേ. ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ. അച്ഛന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ജന്തു എന്താണെന്ന് അറിയാം? സീബ്ര. അത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അല്ലേ? ഗൂഗിൾ ഫസ്റ്റ്
Kadi jokes. Just top 10 Kadi jokes. But yes. thumbnail ஒரு இது குத்துட்டே இருக்கு. என்னடா அதுல எதுனா இதுதானே ஏதோ பிரச்சனை நீரா குசுமர்தா இந்த ஃபால்ட் இன் ஸ்டார்ஸ்ல வச்சிருப்பேன் போல தான் ஃபால்ட் இன் ஸ்டார்ஸ் அதில் ஒரு மூக்குல விட்டணும் போல இந்த மாதிரி பை வச்சு செக்கிங்கா இந்த அளவுக்கு நம்மளை யாரோ ட்ரை பண்ணுறாங்க ഇപ്പോൾ എക്സ്പയർ ആയിട്ട് എൻ്റെ അച്ചോടൊന്നും ഇവിടെ വന്നല്ലേ? ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയ നേരത്തെ അവളെ ഇവിടെ വന്നു അല്ലേ? ആ നാടകക്കാരൻ എൻ്റെ മുറി കയറിയോ? ഇല്ല, അവർ സത്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നില്ല. സത്യം പറ. കൊന്നോളാം ഞാൻ. ഇല്ല അച്ഛാ, അവരിവിടെ വന്നില്ല. മദർ പ്രോമിസ്. പഴയ സതീകുള്ളൂ. നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാ പോയിസും കിട്ടിയത്? പറഞ്ഞതാ അച്ഛനോട് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോടത് പറഞ്ഞു പോരെ. അച്ഛനത് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ നീ ഇങ്ങനെ നിനക്ക് ഞാൻ ചാകുകയല്ലേ വേണ്ട. அப்பா நீங்க நடிக்கிறது தெரியுது അച്ഛാ, വീരാണ്ട് വന്നിരുന്നു അച്ഛാ. வந்தான்னு தானே சொன்னா. പയ്യനോട് അവൻ പോയി. അവന് ഇന്നലത്തെ വലിയ വിഷമമുണ്ട്. ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞു നോക്കി. എന്താ കിച്ചെടുത്തെങ്കിലും അവൻ്റെ തമ്പ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? മോഹനായിട്ട് അവനെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? എൻ്റെ മോനോട് ഫ്ലാറ്റ് നിന്നതാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ. അവന് UK ഓൺ സൈറ്റ് കിട്ടി പോയപ്പോൾ മണിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്കൊരു സഹായം അവല്ലോ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് നിർത്തിയതാ. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തേ ഉണ്ടായേ? അവനൊരു ബോൺ ക്രിമിനലാ. അവൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. எதுக்குமே அசம்ஷன் தான் அது. ஆனால் அவர் பண்ணார் பத்தியா லைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வச்சார் பத்தியா அவர் சவுண்ட் ஏதாவது கிளியரா சரி അതൊന്ന് നമ്പർ ഞാൻ ട്രേസ് ചെയ്തു. 6 മാസം മുമ്പ് മോഹനേട്ടൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേരിലെടുത്ത സിനിമ ഇന്നലെ നൈറ്റ് 10:30 വരെ തൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ടവർ ലൊക്കേഷനിലുണ്ടായിരുന്നു. മോർണിംഗ് 5 മുതൽ ട്രാവലിംഗിലാണ് ബാംഗ്ലൂർ. അത് ഞാനവിടെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താനെന്നാ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത്? ഞാൻ നാളെ വരും. എനിക്ക് അവനെ കിട്ടണം. ഞാൻ പിന്നെ വലിയ ലെവലിൽ இருக்காரு அவரு. ഓപ്പേ ഉച്ചയാകുമ്പോൾ കിച്ചുവിനെ ഇന്ന് വീട്ടിലേക്ക് അയക്കോ? കീപ്പിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടേ. കിച്ചന് പോണോ? അച്ചോളുടെ അടുത്ത്. ഉള്ളിലെ മരണഭയം മൂലം രാജാവ് ഹസ്തിനപുരം വിട്ട് ദൂരെ ഒരു കടൽ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസമാക്കി. രാജാവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തക്ഷകൻ 6 ദിവസങ്ങളിലും പല വേഷങ്ങളിലും ചുറ്റി നടന്നെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ പരാജിതനായി മടങ്ങേണ്ടി വന്നു. രാജാവ് വിശ്വസ്തരായ ബ്രാഹ്മണർ കൊണ്ടുവന്ന പഴങ്ങൾ മാത്രം ഭക്ഷിച്ചു. അവർ പറയുന്ന കഥകൾ നേരം വെളുപ്പിച്ചു. 7-ാം നാൾ വന്നെത്തി. പക്ഷെ അന്ന് കഥ പറയാൻ ഒരു വിശിഷ്ട അതിഥി എത്തിയിരുന്നു. ഒരു പുഴു ആപ്പിളിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചെത്തി. ഒരു കൊച്ചു പുഴു.
അവർക്ക് പിന്നെ കൊടുക്കുക അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും 2 വെജ് ഐറ്റം പോരെ താൻ പേടിക്കലോട് ഞാൻ റെഡി ചെയ്തില്ല താൻ അവിടെ നിൽക്ക്. ചേഞ്ച് ആയിരിക്കില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് പോകുക ഇവിടെ താൻ എപ്പോഴും ഇതന്നെയല്ലേ പറയാറ്. ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടില്ലേ അത്? ഇരിക്കടോ തണ്ണി സാറെന്താ പിന്നെ കല്യാണം ഒന്നും കഴിക്കാഞ്ഞേ? പ്രേമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലേ? ഞാനിവിടെ അടുത്തിരുന്ന് ഈ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. தேவையில்லாத क्वेश्चन தானே, पर्सनल क्वेश्चन யாருனே தெரியாது உங்களுக்கு. എനിക്ക് അമ്മയൊന്നും കാണുന്നുണ്ട്. பார்க்க விடாம வச்சுக்கிறாரு. இல்ல அம்மா வீட்டில் ஊரில் இது சொன்னாதான் பிரம்ம மம்முக்கு வந்தா காரி நினைக்கிறேன். என்ன டேட்டா எடுக்க வந்திருக்காரா தம்பு? மிஷின் வந்துச்சு சைடு. കിച്ചു പാപ്പോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഓപ്പേ ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ്. എനിക്ക് അമ്മയെ കണ്ടെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ട്. ஃபோன் பண்ணி சொல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு. கூட்டு போகிறாரா? பாஸ்ட்னு நினைக்கிறேன்டா இது. வீட்டோட வெளியே போகுது. ഗുഡ് നൈറ്റ് അച്ഛാ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ക്ഷമിച്ചു, അവളോ അവൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പറയാൻ പോകും. ഇനി വയ്യ. ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു. നമുക്ക് ആളുകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നടക്കണ്ടേ അമ്മേ? അവളെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം. സാരില്ല, അമ്മ അവസാനമായിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം അമ്മയെ കാണാനാണ് ഈ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഒക്കെ. KP വേണമെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിയിട്. തൻ്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച് സങ്കടം മാറ്റാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ശീല. പിന്നെ 10 വർഷം വലിച്ചത് അറിഞ്ഞില്ല. പുതിയ ആള് വരാൻ പോവില്ലേ? ഞാൻ 2 ദിവസമായി വലിച്ചില്ലടു. ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പം ജാതി ശീലങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. அந்த பொண்ணு இதுவாக இருந்தாலும் சொல்லி சொல்லியே வர வச்சான் சொல்லுங்க. അമ്മ കിടന്നോളൂ, കിടന്നു. അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ദേഷ്യം മാറിയിട്ടില്ല. നമുക്കിനി ഒരു കാര്യം அம்மாவோட பேச முடியல போலடா. கொலை பண்ணுறதுக்கு தான் உன்னை கூப்பிட்டு வந்துக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரிகர் பண்ணிக்கிறாங்க. வீட்டுட்டு ஓடி வந்த இடத்துல இருந்து கை கோத்து கூப்பிட்டு போகிறேன். மைண்டு தான் எவ்வளோ ஒழுங்காக இருந்தால் எல்லாம் ஒரு பேர். அவனா எடுக்கிறாரு, புல்லட் செக் பண்ணி வச்சுட்டு அதான் பண்ணுகிறேன். நம்ம ஒரு வாட்டி சுட்டு ரீலோட் வடிவேலு சரக்குடி கை நடுவில் ஒரு வரல 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 அந்த மாதிரி தான். புல்லட் இருக்கு வர ഞാനും കിച്ചും തറവാട്ടിലേക്ക് തന്നെ മാറുക. അമ്മയ്ക്കതൊരാശ്വാസമാകുമല്ലോ. നിന്റെ കാര്യം അതൊക്കെ സംസാരിക്കാം. ഒപ്പയ്ക്ക് കുടിക്കാൻ എന്തെടുക്കണ്ടേ? കുട്ടപ്പനോട് നോക്കട്ടെ. ഹലോ, എവിടെ എത്തി? ഇല്ല, ഓപ്പോ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആഹാ, ടിസ്റ്റാണല്ലോ. എവിടെ എത്തി?
ഞാൻ താഴെത്തി ദേ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ വരും, വന്നോണ്ടിരിക്കാം. കിച്ചു ഉറങ്ങിയോ? അയാളോടല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ള നിന്നു. ഈ നമ്മുടെ ശ്രീദേവി അടുത്തിന് മോൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കണ്ടോ? ഇടത്തേക്കൊക്കെ ആദ്യ എതിർപ്പായിരുന്നില്ല. അവൻ കൊണ്ടുവന്ന ആ കുട്ടി നമ്മൾ ദത്തെടുത്ത് നമ്മുടെ കൂട്ടക്കാരാക്കി മാറ്റിയപ്പോഴല്ലേ എല്ലാവരും കുറേശ്ശെങ്കിലും പോകും. ഇതും നമ്മളങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്ത ആദ്യം എല്ലാവർക്കും ഒരു മുറിമുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നിൻ്റെ കുട്ടിക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവും. ഓപ്പെ, നമ്മൾ എന്തിനാ മറ്റുള്ളവരെ മാറ്റാൻ നോക്കുന്നത്? നമ്മളല്ലേ മാറേണ്ടത്. കിച്ചു വന്നില്ലേ? ഇല്ല. നീ ഓപ്പയ്ക്ക് ചായയും കൊടുത്തില്ലേ? ഏപ്പിക്ക് വേണോ? ഇഷ്ടം കുടിച്ചു. എന്തൊരു ചൂടല്ലേ. ഏട്ടൻ വന്നിട്ട് കുറേ നേരമായോ? பொண்ணு இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி ஃபேமிலியில் ஒருத்தன் வந்து ஒரு பொண்ணை கூப்பிட்டு வந்திருக்கான். அவங்க மாறினதுக்கப்புறம் பேச்செலாம் அடங்கிடுச்சு. ஸோ அதே மாதிரி நம்மளும் பண்ணிட்டா பேச்சு அடங்கிடுங்க. என்ன பண்ணணுமா? ரிலீஜன் கேஸ்ட் மாதிரிலாம் எப்படி மாறுவாங்க அவங்க അത് ரெண்டு ജനാധിപത്യം വന്ന ആക്ഷേപഹാസ്യ നാടകത്തിന് കിട്ടിയതാ ഇറ്റ്ഫോക്കിൽ കളിച്ചപ്പോൾ. நம்ம ஏன் மாறணும்? இல்லை கேஸ்ட் எப்படி மாற முடியும்? அதெல்லாம் மாற்றிக்கலாம்டா. അത് സംവരണം ഏകാങ്ക കുറച്ചൊരു കോൺട്രിബ്യൂസിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ നാടക. தடி குரல் இதான் யோசிச்சு எது வெயிட் ஆகுதுன்னு எத்து பார்க்குறாரு போல. അത് നങ്ങേലിയ നമ്മുടെ തക്ഷകന് കിട്ടിയതാ. ഡൽഹി നടക്കുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിൽ ക്ഷണമുണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ. പക്ഷേ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ആ ടൈമിൽ അവളുടെ ഡെലിവറി ഡേറ്റ് വരുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ. എനിക്ക് ഒരു പെങ്കൊച്ച് വേണമെന്ന പേര് വരെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്, നങ്ങേലി. கண்ணா லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல டீல் பண்ணிட்டாங்க. காலியா உயிர் போயிருக்காது. அத்தனை வந்துச்சு. வீட்டு பார்க்க தான் எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு போலடா. இது அந்த பேர் சொல்லப்பட்டிருக்கு ரைட். அது நங்கேலி மதம் மனிதனை மிருகமாக்கும். ராமா ராமா புழுன்ட்டு யாரை சொல்றாங்க நல்லா இருக்கு. നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അച്ഛാ? എന്നാൽ ഞാൻ അച്ഛനോട് പോയി പറഞ്ഞിട്ട് വരാം. വേണ്ട, അവരൊക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ரெண்டாவது டைம் இதே மண்டையில் வச்சு சாப்பிடிக்கிட்டு போட வர அந்த படம். தங்கச்சி மேலே அவ்வளோ பாசம் வச்சுக்கிறாரு. ஓ, அந்த சீனுக்கு மேல தங்கச்சியோட சீன் வருது போல. அதான் பாஸ்போர்ட் பார்க்க கூடாதுங்க. നാളത്തെ ന്യൂസിൽ കിച്ചു അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊക്കെ കേൾക്കും. ചിലരൊക്കെ അച്ഛൻ ചീത്ത ആളാണെന്ന് പറയും. കിച്ചു അതൊന്നും ബിലീവ് ചെയ്യരുത്. അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചീത്ത ആളൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെ പറയല്ലേ അച്ഛാ, എനിക്കിപ്പോൾ അച്ഛനോട് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല. ഹലോ, താൻ വിളിച്ചായിരുന്നില്ലേ? ഞാനിപ്പോൾ ലാൻഡ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. എടോ, ഞാനേ
തറവാട്ടിലേക്കൊന്ന് പോവുക. വന്ന ഉടനെ താൻ അങ്ങോട്ടൊന്ന് വരണം. എനിക്ക് തന്നെ ഒന്ന് കാണണം. പിന്നെ ആ പയ്യനുണ്ടല്ലോ അമീർ, അവനാ കബീറിൻ്റെ മകനാ, ഫാർമസിസ്റ്റ്. തൻ്റെ ആ ബ്ലാസ്റ്റ് കേസിൽ അകത്ത് പോയ സെയിം കബീറിൻ്റെ മകൻ. ഓ ആരാ കബീർ? എന്താ സാറേ? നീ അല്ലേ ഫാർമസിസ്റ്റ് കബീർ? അതാണ് സാറേ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും. അമ്മയുടെ റൂമിൽ നിന്നാണല്ലോ, ഒന്ന് പോയി നോക്കപ്പോ. അവിടെ നല്ല മുത്തശ്ശി ഉറങ്ങി. ഹരി വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നാ വിളിക്കാം. ഗുഡ് നൈറ്റ് കിച്ചു. எப்படி ஒரே அடியில் காலிக்கணும். போலீஸ் இல்லை காலி ஆனாங்கன்னு தெரியலடா. அவங்க கரெக்டாக முடிச்சுட்டு வந்தால் பரவாயில்ல. அவரு தான் உயிரோட இருப்பாங்க. ஆணவ கொலை தான் போடுவாங்க. ഓഹോ, നീ തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയതാണല്ലേ? ഞാനൊരു പോലീസുകാരനല്ലടാ, നീ അതാലോചിക്കണ്ടേ? നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇപ്പോൾ ആള് വരും. നിന്റെ തന്തയെപ്പോലെ നീ ജയിലിൽ കിടന്ന് നരകിച്ച് ചാകണം. ഇന്ന് എനിക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങണം. இவன் கொலை பண்ணானு இதுக்கு அவ்வளோ சீனா உட்காரணும். மறைஞ்சி என் கையில் தரட்டுனா എനിക്കും സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങും. വെറുതെ എഴുന്നേക്കാൻ നോക്കണ്ട, സാർ വീഴും. ഉപ്പ ഭയങ്കര ബ്രസീൽ ഫാനായിരുന്നു. 2010 വേൾഡ് കപ്പ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് സാറിൻ്റെ ഉപ്പ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണേ. പിറ്റേന്ന് സ്കൂളിൽ വൈകി എത്തിയപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു വാപ്പയും വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറി. അതിന്ന് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴേക്കെല്ലാവരും അറിഞ്ഞ്. പിന്നെ തീവ്രവാദീൻ്റെ മോനെന്നും പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. കിച്ചുവിൻ്റെ പ്രായമല്ലേ ഉള്ളൂ സാറേ. വേൾഡ് കപ്പ് പിന്നെയും വന്നു 2 എണ്ണം. അവസാനം നിങ്ങൾ സാറുമാർ കൊണ്ടുവന്ന തെളിവുകൾ കോടതി പൊട്ടിപ്പോയല്ല. പിന്നെ ഒരു കൊല്ലം കൂടി ജയിലിൽ കിടന്ന ഉപ്പ മരിച്ച. അമ്മയ്ക്കും ഇതുപോലെ ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാറ് ഉപ്പാനെ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ധൈര്യം തന്നു. ലാസ്റ്റ് കക്കയുടെ മനസ്സ് കയ്യിൽ പോയി. അത് പിന്നെ കൂടി കൂടി വന്ന് ഭ്രാന്ത് മൂത്ത് ദിവസം മൂപ്പര് മനസ്സിട്ട് இல்லடா, அம்மாவை அதான் சுட்டாங்க. அம்மாவை குத்திட்டாங்க. எதுக்கு? அவன் தான் பைத்தியம் ஆயிட்டானே அண்ணன். ഓപ്പേ കൂട്ടാ
അന്ന് റിസോർട്ടിൽ പിന്നെ ലിഫ്റ്റിൽ എല്ലാം സാർ ജസ്റ്റ് മിസ്സാണ്. മാസ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചതാ, പക്ഷെ അതും പാളി. സാറിന്ന് രാത്രി പല്ലേപ്പ് ഉടക്കിയില്ലല്ലോ. ஓ அதில் வச்சுக்கிறானோடா, பேஸ்ட்டில் வச்சுக்கிறான் போதுடா. കുട്ടപ്പേട്ടൻ്റെ ഒരു നാടകമുണ്ട്, തക്ഷകൻ. സാറ് കണ്ടു കാണില്ല. ஓ இந்த ஆப்பிள் அப்போ புழு அவ்வளோதான் செத்துட்டாரு. இல்லை என்ன அது வந்து மற்ற ரிவெஞ்ச் தான். இந்த கதை கேட்டு ஸ்னேக் அடிச்ச உடனே ராஜா வந்து சாவடிய பல சிங்கிள் பில்லர்ல வந்து தங்கின்னு இருப்பாரு. கடைசி நாள் அன்னைக்கு ஒரு ஆப்பிள் ஒரு சின்ன புழு கழுத்துக்கிட்டு அது பாம்பா மாறிடும். another class புழு. நம்ம வந்து ஹை ஸ்டாண்டர்ட் மூவிஸாக பார்த்துருக்கோம். ஈவன் தோ வியூஸ் வரலனாலும் அந்த ஒரு நல்ல ஒரு வைப் இருக்குது. லாஸ்ட் வீக் வந்து அந்த நல்ல படத்துக்கு வியூஸ் வர மாட்டேங்குது. ஆமாம், அது நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பரவாயில்ல. ஆனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்க்கும்போது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல, ஒரு ஸ்பைன் சில்லிங்காக. ஸோ ரெண்டாவது வாட்டி ராடை வச்சு அடிச்சு சவாலிச்சுக்கிறது மம்முக்கா. இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் எடுத்து பண்ணுறது வில்லன் நம்ம சூஸ் பண்ண ரேண்டமாக இருக்குது. பார்த்தா ஒரு வில்லனாக தான் இருக்கிறாரு பஸ்ஸில். அந்த பையன் கூட சூப்பராக பண்ணியிருந்தாண்டா. குட்டி பையன் தானே. ஆனால் ஒன்னே படம் வந்து நல்லா போச்சு. லைக் வந்து அவர் அந்த ரிலீஜனு கம்யூனிட்டி அந்த மாதிரி நல்லா போச்சு. தேவையில்லாமல் இந்த பையனை வந்து போஸ்ட் பண்ணி எடுத்துன்னு வந்த மாதிரி இந்த கேரக்டர். அவன் தான்டா ஸ்டார்டிங்லேருந்து இருந்திருக்கான்ற எல்லாமே ஓகே தான்டா. அவர் வந்து நீ அந்த பையனோட கேரக்டரை பார்க்கலேருந்து வெளியே எடுத்துட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. அவரு சிஸ்டரு பையன், அந்த சிஸ்டரோட ஹஸ்பண்டு, கேஸ்ட்டு, கம்யூனிட்டி, அதுக்காக இவங்க எவ்வளோ லென்த்து போகிறாங்க. படம் நல்லா ஒரு ஃப்ளோ இருந்ததா. இப்போ அந்த பையனை படத்தோடு சேர குரூப்பில் டூப்பு மாதிரி எனக்கு இருந்தது. ஏன்னா இவர் பேட் கை கொல்லணும், அதுக்காக ஒரு ரீசன் எடுத்துன்னு வந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. பையன் கிரிக்கெட் விளையாட போனான் பத்தியா, நீ ஏன் அவன் கூட போனன்னு தான் கேட்குறது. அதான்டா, எல்லாமே கரெக்டு தான். இவர் வந்து ஒரு ரொம்ப இது க்ளோஸ்டா இருக்கிற கை, சரியா? ஆனா அந்த பையனோட கேரக்டர் இவர் பேட் கை, இவர் கொல்லணும், அதுக்காக அவர் அந்த பையன் எடுத்துன்னு வந்த மாதிரி இருந்தது. அந்த அக்பர், புரியுதா? அமீரை வந்து அதுக்காக அந்த பையனை வந்து படத்துக்குள்ள வந்து ரைட்டிங் எடுத்துட்டு வந்த மாதிரி. அதுக்கு பதிலாக வந்து பையனை வந்து அவனோட சர்க்கிள்லேயே தான் வச்சிருக்காரு. ஓகேவா? அவன் என்ன நடந்தாலும் அவனுக்கு என்ன இல்லை டே டு டே லைஃப்ல என்ன நடக்குதோ எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிறாரு, எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறாரு, யார் கூட பேசுகிறான், பழகிறான், எல்லாமே. ஸோ இந்த கேரக்டர் உள்ளே வந்தோடனே அவருக்கு வந்து அந்த இவன் வந்து முஸ்லீம் அப்படின்ற ஒரு இது தான் அவருக்கு வருதே தவிர கிடையாது. அவர் ஸ்டார்டிங் நவீன் அது இருக்கு, சரியா? அந்த இடத்துல அவரோட பர்ஸ்பெக்டிவ் மாறிச்சு பத்தியா. நீ ஏன் அவங்க கூட விளையாட போன, அவங்களாம் இப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சிகரெட் பிடிச்செல்லாம் வரைக்கும் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே இருக்குதுடா. நவீன் வந்து ஃபுட்டு கொடுத்தான் வாங்கினேன்னு கேட்கும் போது அமைதியா இருந்த போது அடிக்க வந்தாரு. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அவர் வந்து அவங்க அப்பா அரெஸ்ட் பண்ணும்போது ஸ்டீரியோடைபிக்கலா தான் இருந்திருக்காரு. இப்பவும் அப்படிதான், அதுதான் பேக் ஃபயர் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா அது வந்து கடைசியில தான் ரிவீல் பண்ணும்போது எனக்கு அது அவுட் ஆஃப் ஜோன் மாதிரி இருந்தது. வேற மாதிரி எடுத்துட்டு போயிருந்தா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபை. நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு அது வந்து வேணும்ட்டே அந்த கேரக்டர் உள்ள எடுத்துட்டு வந்து சாவடிச்ச மாதிரி இருக்குது. இப்போ அழகா வந்து அவரு 2-3 இடத்துல இதாச்சு. அது நீ சொன்ன மாதிரி அலுசினேஷனுமே வச்சிருக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்படியே வச்சிருக்கலாம். ஆனா அது எல்லாமே அவன் இவனோட வெயிட் தானே, இவனோட இது ஒர்க்கிங் வெயிட் தான்.
அதுதான் அவன் வந்து இல்லாம இருந்திருக்கான், அது கிளைமேக்ஸ் ரிவீல் பண்ணிடுறேன். ரிவீல் பண்ணுங்க. ஆனா அந்த ரிவீல் வந்து தேவையில்லைன்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. இவரோட ஸ்டோரியவே எடுத்துட்டு போயிருக்கலாம் அவங்க. ஆனாலும் இவர் காலி தானே, இவரு காலி தான், அதான் சொல்றேன். இவரு காலி தான். எப்படி தானே அந்த ஐ மீன் இந்த காலியில அந்த போலீஸ் எப்படி வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சிருக்கலாம். அந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம். எனக்கு இந்த பையன் கேரக்டர் மட்டும் குரூப் கர்மா இஸ் பூமராங். அதுவும் இல்லை 7 நாளில் சாவம் வந்துடும் வேறு நிறைய ஹிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. 7ஆவது நாள் கரெக்டாக காலி. நம்ம அது அவனுக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக வைக்கல போடுது. அதான் அந்த கிரிப் இல்ல, அந்த வில்லனுக்கான கிரிப் இல்ல, அதுதான் பிரச்சனை. ஏன்னா அவர் வந்து அடிக்கிறாரு அப்படியே வாங்குறான். நீ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீ அப்படியே வந்து நின்று உட்காந்து பார்த்து நின்றான். அவங்க எவ்வளோ ஹைட் ஆகுறாரு. நீதான் அந்த இதுல வச்சுட்டே இல்ல பேஸ்ட்ல எத்தனை பேரை பார்த்துருப்பேன். பேஸ்ட்ல வச்சுட்டல அவரா விழும்போது நீ வந்து இப்போ அதான் சொல்றேன். பேஸ்ட்ல வச்சுட்டு இவன் போயிட்டு ஸ்கிரீன் பின்னாடிங்க மறைஞ்சு நின்னுட்டு இவர் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ தெரிஞ்சா நான் யாரு பிளானட். ஓகே, இந்த மெடிசன் வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழிச்சு எஃபெக்ட் ஆகும்னு 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிருக்கோம். ஆனா அவர் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான ஆளா கொஞ்சம் லேட்டா எஃபெக்ட் வந்திருக்கு. எல்லாமே ஓகே தான். ஏன்னா வந்து சொல்லாம தெரியல, ஸ்டில் நவ் இட் ஹேப்பனிங் தான். இதெல்லாம் இல்லைன்னே சொல்ல முடியும். ஏன்னா வந்து நானே நிறைய இடத்துல பாத்துக்கிறேன். ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரெண்ட் போறோம்னா அதுல வந்து நிறைய அப்பார்ட்மெண்ட்ல வந்து கண்டிஷன் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடுவாங்களா, இவங்க இந்த கேஸ்ட்ல இருக்காங்களா, இவங்க சேர்த்துக்கிட்டா எங்களுக்கு இதுவாகுமே அப்படின்னு தான் நிறைய இடத்துல வரும். சரியா, இட்ஸ் ஸ்டில் ஹேப்பனிங். நான் அதெல்லாம் வந்து மாடர்னைஸ்டு நீ போய் பார்த்தேன்னு வச்சுக்க, அங்க வந்து எவ்ரிதிங் இஸ் இதுன்னு எல்லாரும் நாங்க ஈக்குவலா தான் வெளியே சொல்லும் போது நல்லா இருக்கும். இந்த ஆபீஸ் வந்து வேற ஃபேமிலி நாயில அந்த மாதிரி இது இன்டெலெக்சுவல் டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அது இது இருக்குது தான். சரி, நான் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் படம் பார்த்துனே இருந்தேன். சரி, ஓகே, இது வந்து எங்கேயோ போகுது. நானும் வந்து நிறைய இடத்துல ஓகே இவர் வந்து கொஞ்சம் மாறி வராரு, ஏன்னா பையன் கூட கொஞ்சம் பேசுறாரு, வந்து பையன் கூட படுகிறாரு, கொஞ்சம் ஹேபிச்சுவல் நல்லவரா மாற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனா கட்சியில் அந்த பொண்ணு பிரெக்னென்ட்னு சொன்ன உடனே ரைட்டா கீழே. ஆமா, அந்த பேர் ஒன்று வச்சாரு, என்ன பேர்? நாகவல்லியா? நங்கேலி. நங்கேலி கன்ஃபார்மா? அது நங்கேலி மீனிங். ஓ, அதனால தான் ஒரு வெறியாட்டுக்கு பொழுது. இதோ டாக்ஸ் ட்ராவல் கோ. ஓகே ஓகே, அதனால தான் அவர் அது கேட்டதுக்கப்புறம் தான் ட்ரிகர் ஆகிட்டுக்கிறாரு போல. அவனும் நல்லா எந்த இடத்துலலாம் இவங்க ஈகோ ட்ரிகர் பண்ண முடியும். அந்த வீட்டில் சிச்சிட்டே கூப்பிட்டு வந்து கைப்பிடிச்சி, அப்புறம் சும்மானா வந்து சாப்பிடும் போது கூட என்னதான் வந்து அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒய்ஃபோட அண்ணன் சாப்பிட்டியான்னு கேட்டிருக்கலாம். அதெல்லாம் எதுவுமே கேட்கல அவரு. நீ உட்கார், நான் சமைச்சது என்ன 2 டிஷ்ஷு சொல்லும் போது கூட 2 வெஜிடேரியன் டிஷ்ஷு போதுமா, இவங்க எல்லாம் பிரியாணி சாப்பிட்டுக்கிறாங்க, அவங்க இட்லியும் சட்னியும் வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நிறைய இடத்துல இவரும் ஈகோ ட்ரிகர் பண்ற மாதிரி தான் பண்ணியிருந்தாரு. இல்ல, அவரு செஞ்சு தானே தந்தார் சாப்பாடு செஞ்சு தானே கொடுத்தாரு. செஞ்சு கொடுத்தது அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க, அதனால தனியா செஞ்சு கொடுத்தாரு. ஆனா சொல்லிருக்கோம் சாப்பிடுங்க, அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே அவர் சொன்ன மாதிரி தெரியல. முன்னாடி நடந்த பிரச்சனை அந்த அதெல்லாம் ஈகோடா. ஈகோ 2 சைடுமே ஈகோ தான் வச்சுக்கோம். இந்த காஸ்ட் எல்லாத்தையும் வந்து இது பெரிய ஆக்டர் வச்சு சொல்றது தான் இங்க ஹைலைட். இந்த மாதிரி சின்ன ஆக்டர் வச்சு பார்த்தா யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. இப்போவே இது நிறைய பேர் ஒன்றும் சொல்ல எனக்கு கமெண்ட்ஸ்ல இந்த மாதிரி படம்லாம் பார்த்ததே கிடையாது. இது கமெண்ட் இந்த மாதிரி படம்லாம் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்களே பார்த்து இது பார்க்கும்போது இந்த கமெண்ட் வந்துருக்கு, இந்த படம் நாங்களே பார்த்தது இல்லை. நல்ல படம்லாம் நல்ல படம். எனக்கு என்னன்னா அந்த வில்லன் கேரக்டர் மட்டும் கொஞ்சம் சிங்க் ஆகி வரல எனக்கு. அது ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமா காட்டிட்டு எடுத்துட்டு வந்திருக்கலாம். ஆல் ஆஃப் சடன் எடுத்துட்டு வந்தோடனே படத்துக்கு ஒரு எண்டிங் வைக்கணும், மம்முக்கா பேட் கையா காட்டணும், அவரை கொல்லணும். அதுக்காக மட்டும்தான் அந்த வில்லன் கையை வச்ச மாதிரி இருந்தது. அவன் கூட அந்த சிம்பத்தி சிங்க் ஆகி வரல. ஓகே படம் ஓகே, அவரோட ஆக்டிங் வரல. அவர் அந்த சேர் ஆக்டிங் சமைச்சு சேர்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவருக்கு அந்த அந்த தூங்கும் போது நம்மளால ஏஞ்சிக்க முடியாது தெரியுமா, திடீர்னு அந்த மாதிரி ஒரு நடிச்சா ஒரு சேர்ல சாஞ்சிட்டு முடியாத மாதிரி போனாங்க. செம ஆக்டிங் பண்ணிருந்தாரு அந்த இடத்துல. ஒரு கமெண்ட்ல வந்து தெரிஞ்சு இப்போ ரீசெண்டா போனாங்க அண்டர் ரேட்டட் ஜிம் ஓரளவுக்கு உண்மைதான். இல்ல இந்த மாதிரி படம்லாம் கேரளாச்சுக்கே நம்ம அவங்க ஊர்ல இருக்கிற ஜெம் வந்து நோண்டி இது ஒரு ஜெம் பார்த்துக்கோங்க. சரி, வந்து நெல் வீடியோல யாரும் ஓமா இருக்காதீங்க. அப்புறம் அது வயிற்றுக்குள்ள போய் வயிற்றுக்குள்ள ஒரு ஓம் இருக்கு, அந்த ஓம் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது.
ஸோ நல்ல மூவி. பட் ஆனால் எல்லாமே வந்து ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் எடுத்துகிட்டு போகணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட இதில் வந்து மற்றவங்களை எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது. அவங்களோட இதில் போயிட்டு நம்மளோட டிஸ்டர்ப் பண்ணணும். அவங்களுக்கு ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இல்லை அவங்களோட கஸ்டம்ஸ் ஏதாவதுனா லெட் டூ. உனக்கு இருந்ததுன்னா நீ அதை பண்ணிடும். நீனா அது வந்து உன்னை வந்து வேற அந்த ஒரு சீனில் வந்து இல்லை எங்கள் அப்பா என்னை இப்படி தான் வளர்த்தாரு, நானும் உன்னை அப்படி தான் வளர்க்கணும்னு பார்க்குற மாதிரி பேசியிருந்தது. இருக்குது. அதுலேருந்து அவன் வெளியில் வரான், அவன் உலகத்தை பார்க்குறான், கிரிக்கெட் ஆடுறான், வெளில போய் மற்றவங்க கூட பழகிறான். ஆனால் எனக்கு இவர் தான் ஞாபகம், இந்த பிரகாஷ் ராஜ் தான் ஞாபகம் வந்து இந்த படம் அது இல்லடா, இந்த பாவக்கதைகள்ல பிரகாஷ் ராஜ் நல்லவ மாதிரியே இருப்பாரு. ஆனா கட்சியில பாருங்க பாவக்கதைகள 4வது படம், 4வது வெற்றிமாறன் டைரக்ட் பண்ணது. ஆமா, சாய் பல்லவி பிரகாஷ். ஸோ அந்த கிட்டத்தட்ட அந்த கேரக்டர் மாதிரி இவரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நல்ல ஷேடு வந்துச்சு. அவரும் மாறினார் தான் நினைக்கிறேன். ஓவர் த பாயிண்ட் வந்து அந்த குழந்தை மேட்டர்லேருந்து தான் அப்படியே ஃபுல் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு ஒரு மாதிரி ஆகிடுது. ஆனால் அது அவரோட மைண்ட் செட்டு தான் வச்சுக்கோ. அவரோட மைண்ட் செட்டு, அவங்க அம்மாவே வந்து பார்க்கணும் தான் இருந்திருக்காங்க. ஆனால் வந்து இவர் பார்க்க விடல இவர். ஸோ ஓகே, ஸோ வந்து இட்ஸ் நைஸ் மூவி. ஸோ நம்ம இந்த வகையில் நல்ல மூவி பார்க்கலாம். அட் அந்த சரி சரி